تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور مسئلہ اٹھایا کہ جناب وہ مولانا ساجد خان صاحب نے ان کے بارے میں یہ بول دیا تو وہ بول دیا تو یہ بول دیا، ثبوت کہاں ہے آپ کے پاس کہ یہ بول دیا وہ بول دیا؟ تو جناب یہ علمیت کا اتنا بڑا باغڑ بلہ ثبوت لے کر آیا ہے، آسمان سے تارے توڑ کر لایا ہے۔ جناب کیا ثبوت ہے؟ فیس بک کی پوسٹیں بنا کر اور اس کو دکھا رہا ہے کہ جناب یہ چیزیں ہیں، یہ بولا گیا ہے۔ کوئی لنک ونک آپ کے پاس ہو تو جناب وہ لنک تو ہمیں شیئر کر کے بتا دیں، کہاں ہے وہ لنک، کس لنک پر یہ بات کہی ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ آپ نے کہاں سے اٹھایا ہے، یا کسی بھی آپ کو چلتے باغڑ بلے نے اٹھا کے دے دیا اور آپ نے اٹھا کے اس کو لگا دیا اور کہا کہ جناب یہ ہے، اور میرے اوپر الزام لگایا کہ جناب کہتے ہیں اس کی اوقات یہ کہ جناب اس نے کتاب کو چوری کی ہے، اس نے جناب پوری کتاب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی وہ انہوں نے اپنے نام پہ کر دی۔ امام اہل السنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ رضا خانیت کو ان کے تابوت میں آخری کیل لگانے والے میرے استاد محترم ہیں، میرے پاس ان کی طرف سے سند موجود ہے، الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے اس بات پر کہ میرے پاس ان کی سند موجود ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا، سارا اپنے بزرگوں کا فیض ہی تو ہے، کوئی نیا دین تو ہم بھی لے کر نہیں آ سکتے، لیکن آپ کی طرف سے آپ کے مسلک کے ایک عالم تھے مفتی احمد یار خان، جن کو آپ نے وہ مناظرے والے مسئلے میں آپ نے ان کی بات ہی نہیں چھیڑی، اور آپ نے جتنی باتیں سنائی ہیں نا کہ مناظرے میں ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور جتنی باتیں آپ نے مجھے سنائی ہیں نا ان سب کا حقدار مفتی احمد یار خان نہیں بنتا ہے، کیونکہ آپ ان کو سنا رہے ہو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مناظرے میں ہم پلہ ہونا ضروری ہے، آپ مجھے نہیں کہہ رہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو میں نے تو کہا ہی، میں نے تو بولا ہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ کی عبارت کوٹ کی تھی، اور آپ نے سارا وہ جتنے آپ نے فتوے لگائے ہیں مفلوج العقل مفتور العقل اور جناب یہ اور وہ ساری آپ کی 50 کی گالیوں کا ذمہ دار آپ کا مفتی احمد یار خان نہیں ٹھہرتا ہے۔ اشرف جلالی بروزن دجالی صاحب کب تک اپنے اکابرین کی یوں پگڑیوں کو سر عام اچھلواتے رہو گے؟ یہ آپ کی علمی اوقات ہے اور آپ کے دجالی گروپ کے جناب یہ آپ کے باغڑ بلوں کی علمی اوقات ہے جو آپ نے بیچ میں چھوڑے ہوئے ہیں نا لوگوں کو کاٹنے کے لیے، ان کی اوقات یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ جناب یہ سارے کہ یہ برابر ہونا کہاں ضروری ہے، پھر اس پر جتنی گالیاں دی ساری کی ساری گالیاں ادھر گئی ہیں، میرے پاس پہنچی نہیں ہے، آپ کے اپنے ہی مفتی احمد یار پر گھوم کر پہنچ گئی ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب راہ سنت کا جواب آپ کے مسلک کے مفتی احمد یار خان نعیمی نے دیا تھا، راہ جنت کے نام سے راہ سنت کا جواب دیا تھا، تو اس راہ جنت کا جواب امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے باب جنت سے دیا تھا۔ اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی کی سٹی گم ہو گئی، وہ بالکل منظر عام سے غائب ہو گیا، وہ بالکل خاموشی، کئی سال ہو گئے اس باب جنت کو، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس باب جنت کے جواب میں ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ اسی راہ جنت کے آخر میں لگا دیا، اور وہ میرے پاس موجود ہے، یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں گا، وہ اس کا نام ہے مقیاس جنت، اور میں نے اپنی کتاب اس کے جواب میں لکھی تھی، اور میں نے جتنے علوم اور فیوز تھے وہ بزرگوں ہی کے لیے ہوئے تھے، میری طرف سے اپنے نہیں تھے کہ آپ کہو کہ جناب کسی اور کی چیز میں نے بھی نہیں لی تھی، جہاں میں نے لکھا تھا کہ فلاں نے لکھا ہے وہاں میں نے نام لکھا تھا، اور یہ میرا دور طالب علمی کا الحمدللہ سن 2003 میں اس کو مکمل کیا تھا، اور میں نے پھر اس کو الحمدللہ یہ اب چھپ کر منظر عام پر آپ نے اس کو اٹھا کے دکھایا۔ اپنی علمی اوقات دیکھو کہ میری کتاب مقیاس سنت کا ٹائٹل دکھا رہا ہے، اور غور سے اس ٹائٹل کو لوگوں کو تو دکھا رہے ہیں، غور سے خود نہیں پڑھ رہا، کہتا ہے کہ جناب اس سے آپ ویڈیو دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی ادھر مقیاس سنت لکھا ہے، مقیاس جنت لکھا ہے، تو یہ دو نام ہے، تو یہ تو اس کو یہ نہیں پتا کہ مقیاس جنت اور مقیاس سنت کے بیچ میں لکھا ہے بجواب ہے مقیاس جنت، یعنی یہ مقیاس سنت مقیاس جنت کا جواب ہے، اس کو یہ نہیں پڑھنے میں آ رہا، اور الزام لگا دیا کہ جناب آپ نے سرقہ کیا ہے، کیوں کہ وہ اشرف جلالی بروزن دجالی کی طرف سے آرڈر تھا کہ جلدی جلدی جواب دو کیونکہ میرا باغڑ بلہ جواب دے ورنہ میری عزت خاک میں مل رہی ہے، مولوی نے تو مجھے جناب رسوا کر دیا ہے، تو جلدی جلدی جواب دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے واقعی دجال سمجھنے لگ جائیں اس کے کہنے پر۔ تو آپ نے جلد بازی میں کتاب پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، میری کتاب اٹھاتے فیس بک کی پوسٹوں پر گزارا نہ کرتے، وہاں سے اٹھا لیتے۔ اچھا آپ نے تو مجھے کہا کہ جناب آپ کے مسلک کے عالم نے یہ کہا اور اٹھا کر فیس بک کی پوسٹیں، جناب یہ تو فیس بک کی پوسٹیں نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے مسلک کا عالم ہے، بس ہفتہ 8 دن ہوئے ان کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا مسلک کا نہیں ہے، اور یہ اسی طرح آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کے مسلک کے نہیں ہیں۔ اس کی کتاب کے شروع میں صرف آپ حوالہ جات کو غور کر لیں کہ حوالے یہ لگے ہوئے ہیں، حوالے آپ دیکھ لیں دور سے جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، میں اگر ان کو پڑھ کے سناؤں نا تو اس کے لیے مجھے اس دجالی گروپ کے خلاف جو ہے ویڈیو بنانے کے لیے مجھے بہت سارا ٹائم درکار ہوگا، لیکن چونکہ اس نے میری علمیت کو جناب اس پوسٹوں کو منسوب کرنے کی کوشش کی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ آپ کے محفوظہ عن الخطا، یہ آپ کے
مسلक के मुफ्ती मोहम्मद चमन, जमान नजमुल कादरी, रईस जामियतुल ऐन सखर, ये आपके जनाब बरेली मसलक के आलिम हैं। आपने तो कोई किताब नहीं दिखाई, आपने तो सिर्फ उसमें बागड़ बिल्लियां मारी हैं। ये देखें इस किताब में पेशकश किसकी है जनाब, आपके मसलक के गजाली दौरा राजी जमा अहमद सईद काजमी के बेटे पीर सैयद मजहर सईद काजमी शाह, और जनाब इसी तरीके से आपके मसलक के मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलवी सरदार अहमद लालपुरी के बेटे साहबजादा फजल रसूल हैदर, ये अहमद रजा के खुलफा की औलाद है, आप देख ले, ये सरदार अहमद लालपुरी को देखें। इसी तरीके से जनाब आपके तंजीमुल मदारिस के सरपरस्त आला पीर हसीनुद्दीन शाह का, आप दूसरों के ऊपर बातें कर रहे हैं। आपके मसलक के जनाब तंजीमुल मदारिस आपकी है, उसके सरपरस्त आला मुफ्ती मुजीबुर रहमान की भी सरपरस्त सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप जिनको कहते हैं, उनके बेटे किबला साहबजादा सईद हबीबुल हक शाह सुल्तानपुरी, इसकी तकरीज है, तो पेशकश में इनके नाम है। इसी तरीके से बरचौन शरीफ में साईं अब्दुल खालिक मियां मिट्टू, जो आपके यहां मियां मिट्टू के नाम से मशहूर हैं, उनकी पेशकश है। इसी तरीके से पीर अमीनुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी के भी दस्तखत पेशकश मौजूद है इसमें, और बाकी आपके मसलक के बहुत सारे हजरात के इसके अंदर शुरू में तकारीज मौजूद हैं। आपको अगर कभी, वैसे तो आपने पढ़ी तो होगी, लेकिन आपने इसको पढ़ने के बाद जरूर जलाया होगा, क्योंकि इन्होंने आपका वो अशर किया है कि आपकी वो इल्मी औकात लोगों को बताइए कि आपकी नस्ल सफर नवासी उठा के देखें, उसमें इन्होंने आपको काफी 14 पर और 10 पर बेअदबी पर जलाली पर जिन उलमा ने तौबा का हुक्म लगाया उनके नाम लिखे हुए हैं 210 पर, आप उठा लें। आप तो कहते हो कि जनाब जलाली बरवज़ दज्जाली साहब, आप तो लोगों को कहते हो कि जनाब फलां को ने रुजू का बोल दिए तो कुफर का हुक्म लगा दिया है, इधर आपको तौबा का हुक्म लगाया हुआ है, आपको कहा हुआ है तौबा करो, आपको ये नजर नहीं आता। ये आप देख लें, इसके अंदर बाकायदा उनके नाम लिखे हुए हैं, मैं नाम पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि आपको पता चलना चाहिए। आप कहते हो अशरफ जलाली के ये हम पल्ला नहीं है, क्या भाई हम पल्ला होने के लिए क्या होना जरूरी होता है? तो मौसूफ ने कहा कि जनाब इल्मियत में और हैसियत में, तो आप, मैंने पहले भी कहा था, मैं अशरफ जलाली की हैसियत में उसका इसलिए बराबर नहीं हूं कि अशरफ जलाली को अपनी मसलक से जितने जूते पड़े हैं इतने जूते किसी और को नहीं पड़े, तो इसके बराबर कौन हो सकता है? इस मामले में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? क्योंकि ये जूते खाना शर्त है इसकी बराबरी के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इज्जत और एहतराम अपने मसलक में क्या है वो मैं इसलिए नहीं बताता हूं, हवालाजात मौजूद हैं कि वो ताली हो जाएगी। लेकिन आपने अपनी वीडियो के अंदर मुझे उलमाए देवबंद का तर्जुमान करार दिया है, मसलक देवबंद का तर्जुमान। आप भी मानते हो हमारी हैसियत को, मैं जलाली को दज्जाली मानता हूं, आप मुझे मसलक देवबंद का तर्जुमान मानते हो। बिलखसूस मैं उन देवबंदियों को मुखातिब करना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों की बात आप छोड़े, कम अज कम जिस शख्स को तुमने अपने मसलक का तर्जमान बनाया हुआ, दज्जाली की और मेरी इल्मी हैसियत बराबर तो नहीं हो सकती। आपके नजदीक हैसियत क्या बराबर है कि जनाब उन्होंने करीमा से लेकर बुखारी तक पढ़ा है। आपने मुझसे पूछा है कि मैंने कहां से कहां तक पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, जब आपका जलाली पढ़ता होगा ना तब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पढ़ाया करते थे। आप क्या समझते हो? आपको सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है, लेकिन उस चेहरे के अंदर भी कभी आपने खामी देखने की कोशिश नहीं की। अपना चेहरा अगर तुम कभी देखते फिर किसी में ना कोई कमी देखते। आपने दूसरों में कमी इसलिए देखी कि अपना चेहरा देखने की आपको फुर्सत नहीं मिली है, और इंशाअल्लाह मैं आपको आपका चेहरा दिखाता रहूंगा। ये देख लें जनाब, दस्तखत हैं सईद अहमद काजमी, पीर सैयद नवीजुल हसन, आपके उस्ताद के बेटे ने आपको तौबा का हुक्म लगाया है, वो आजकल आपको दज्जाली कह रहा है। किबला पीर सैयद करामत अली शाह, अब्दुल सत्तार सईदी आपके मसलक के अंदर बहुत बड़ी शख्सियत रखने वाला, वो भी इसमें आपको रुजू का कह रहा है। ज़हूर अहमद जलाली आपके उस्ताद हैं, वो आपको कह रहे हैं कि जनाब आप रुजू करो। वलीद अहमद शरकपुरी साहब आपको कह रहे हैं कि जनाब आप रुजू करो। बहुत सारे नाम हैं जो आपको रुजू का कह रहे हैं। और आपको लिखा गया है कि जलाली को मामूली बिदती जानना भी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नादानी है। आपको मामूली बिदती भी नहीं जानना चाहिए, बहुत बड़ा बिदती जानना चाहिए। सफा नंबर 213 और 221 पर आपको लिखा है कि जलाली बिदती है। इसी तरीके से 221 पर लिखा है जलाली अहले सुन्नत से खारिज है। इसी तरीके से जनाब लिखा है कि 214 पर कि जलाली दायमी बिदती है। इसी तरीके से 224 पर लिखा है जलाली जाल मुजिल मनहज अहले सुन्नत से अलग है, ये आपको कहा हुआ है। अब आप इन चीजों को देखो। 196 पर लिखा है जलाली का अंबिया कराम की जात पर बदतरीन हमला इसने किया है, वो आपका हमला लिखा हुआ है। 189 पर लिखा है ऐसी गुस्ताखी करने वाले को कत्ल कर देना चाहिए। आपके बारे में आपके बरेली मसलक के उलमा ये लिख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हवाला जाते हैं। हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेअदबी से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी
اور جناب انبیاء کی طرف خطا کی نسبت کرنے کی وجہ سے، انبیاء کی بے ادبی کی وجہ سے صفحہ 8 پر آپ پر لکھا ہے کہ ضال مضل مسلک اہل سنت سے خارج، اس کے کلام سے کفر لازم آتا ہے۔ آپ پر کفر تک کے حکم لگے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہو جناب دوسروں کو جناب آپ علمی حیثیتیں ان کی ناپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ کی اپنی علمی حیثیت ہے۔ اب رہا فون کا معاملہ، آپ نے وہاں کہا کہ جناب ہمارے یہ کہتا ہے میں نے اشرف جلالی کو فون کیا تو میں نے اس ریکارڈنگ کو ویڈیو میں چلایا، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے کہا کہ جناب آپ کہتے ہو کہ جلالی نے لوگ رکھے ہوئے ٹرخانے کے لیے، تو جناب آپ کو بھی فون کیا گیا تھا اور آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ دیکھیں اشرف جلالی صاحب، بروزن دجالی صاحب، میں نے آپ کو فون کیا تھا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور جس فون کی ریکارڈنگ میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے اس سے ایک دن پہلے میں نے آپ کو فون کیا تھا، میری اس فون کی ریکارڈنگ آپ سن لیں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون؟ سر یہ اشرف جلالی صاحب کا نمبر ہے؟ جی اچھا، بات ہو سکتی ہے حضرت سے؟ نہیں ابھی نہیں ہو۔ اچھا، پھر کس ٹائم کرنی ہے؟ ابھی اس طرح کوئی پتہ نہیں ہے، حضرت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جی مجھے ٹائم بتا دیں، پھر اس ٹائم پہ کر دوں۔ اس طرح کوئی کنفرم نہیں ہے نا کس ٹائم ہو سکے، کل کر دوں؟ کل آپ پیغام دے دیں تو جی کل کا۔ کل اسی ٹائم جی 7 بجے چلیں، اگر اس سے پہلے طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر مجھے مس کال دے دینا۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام نجیب اللہ، کہاں سے؟ کراچی سے۔ جی ٹھیک۔ آپ کے شاگرد نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ حضرت بیمار ہیں، جب میرا فون آتا ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ میرا جیسے فون آیا بیمار ہیں، میں نے کہا کب فون کروں؟ کہا کل کرو۔ دوسرے دن میں نے فون کر کے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ نے میرے نمبر بلاک کیے ہوئے تھے۔ اب جب آپ نے میرے نمبر بلاک کر دیے، پہلی والی وائس جس میں میں نے آپ کو فون کیا تھا وہ سنیں، پھر اس کے بعد جب میں نے آپ کو دوبارہ فون کیا اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کل فون کیا تو آپ نے مجھے بولا تھا کل کرنا، تو میں اس لیے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ میں نے جب دوبارہ فون کیا تو آپ نے آگے سے کیا رسپانس دیا؟ پھر آپ نے بلاک کر دیے، ایک نمبر بلاک کیا، میں نے دوسرے سے کال کی وہ بلاک کیا، جو جس نمبر میں نے کل کال کی تھی اس نمبر کو بلاک کر دیا، جب میں نے دوسرے دن دوسرے سے کیا آپ نے وہ بلاک، پھر تیسرے نمبر سے میں نے کال کی تو انہوں نے آگے سے وہ باتیں کی جو آپ ویڈیو میں سن سکتے۔ اور مجھے آپ نے فون کیا تو کسی بندے نے فون کیا مجھے، آپ پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کے جس بندے نے آپ کو وائس بھیجی ہے انہوں نے مجھے فون کیا تو میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھا تھا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ قانون کے مطابق گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں اٹھانا چاہیے، اور آپ کو اس میں بتایا گیا تھا کہ دیکھیں ہم رستے پہ ہیں اور گاڑی کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی، آپ کو شور کی آواز آ رہی تھی، اس ویڈیو آڈیو میں وائس میں موجود ہے، آپ نے وہ وائس اس میں سن سکتے ہیں۔ آپ آپ کو تھوڑا جا ٹائم آپ کا چاہیے سی کچھ چند گزارشات ہیں آپ کی بارگاہ چرچ کرنی۔ میں مفتی صاحب تو ابھی مصروف ہے، اچھا تو آپ کو اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ میں حضور صاحب مفتی صاحب کی بارگاہ چرچ کرنی تھی، انہوں نے عرض کرا تھا کہ مولانا منظور چنوتی صاحب کی نگری تو فون تھی، تو مہربانی فرمان گے سامنے بس مختصر جو وقت ہمیں عطا فرما دیں کہ بس چند گزارشات آپ کی بارگاہ۔ تو ابھی تو آپ کو آواز آ رہا ہوگا، ہم تو راستے میں، میں آپ کے پیغام مفتی صاحب تک پہنچا دوں گا۔ ہاں تو حضور کتنے ٹائم تک کریے گا کتنی دیر بعد سمجھ آ رہی ہے نا میری، مطلب کتنی دیر تک آپ کر دیں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد کر لیں۔ 1 گھنٹے کے بعد؟ ہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے، گھنٹہ 1.5 کے بعد آپ کی بارگاہ میں۔ اس میں آپ کو کہا گیا کہ بعد میں 1-1.5 گھنٹے کے بعد کال کرنا، آپ کو ٹرخایا نہیں گیا بلکہ جس نے کال کی اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، آپ کو کہا گیا کہ 1.5 گھنٹے کے بعد کرنا اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد بات ہوئی۔ آپ بھی تو ذرا مجھے جلالی سے بات کروا دو، جس بندے نے مجھے فون کیا اس نے مجھے فون کیا تو اس کو 1.5 گھنٹے بعد ٹائم دیا، آپ مجھے ٹائم دے دو 1.5 گھنٹے بعد کر کے میں جلالی سے آپ کی 1.5 گھنٹے بعد کرواتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے آپ ٹرخاتے ہیں یا میں ٹرخاتا ہوں، اور جلالی نے ٹرخانے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں یا میں نے رکھے ہوئے ہیں؟ میرے جس بندے نے 1.5 گھنٹے کے بعد بولا، جس صاحب نے 1.5 گھنٹے کے بعد بولا، آپ کی بات کروائی، آپ کے بندے نے مجھے کل دوسرے دن بولا تو دوسرے دن اس نے کیا کیا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ٹرخایا کس نے؟ میں نے یا آپ نے؟ جلالی کیوں فون نہیں اٹھاتا؟ کہتے جی جلالی تو اپنے شاگردوں کے پاس فون رکھا ہوتا ہے،
तो जलाली ने फोन उठाने के लिए शागिर्द रखे हुए हैं, तो वो जलाली ने उन शागिर्दों को ये नहीं सिखाया हुआ कि अगर एक टाइम पे मसरूफ हो तो दूसरी टाइम पे मिस कॉल, मैंने ना फोन दोबारा उठाया बल्कि ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया कि हमने जिस बंदे ने हमें फोन किया हमने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाला है, उससे बात की है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आपका ठेला बिल्कुल खाली है, लिहाजा आपने यही भोंगी मार के गुजारा करना है। बाकी अशरफ जलाली साहब, अगर आपको अपनी हैसियत देखनी हो ना तो आप अपने भाई आबिद जलाली का ये बयान सुन लें, वो आपको आपकी हैसियत बिल्कुल पढ़ के सुना देगा। बड़ा गुस्सा के बोल लो ना, दिखाना मेरा काम है, तो कोई आ जाए तो मनवाना मेरा काम है। तो मैं आराम भी आई मस्जिद में बैठ के ये बंदा अमीर करम शाह के मौके का, चाहे वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली होवे, चाहे करम शाह का कोई पुत्र होवे, तो मेरे सामने आ जाए, आके या तो तौबा के रजू दिखाए या फिर साडा मौके मन जाए या सुनिया का शेर छाड़। सगा भाई, जिस बंदे का सगा भाई उसको मुसलमान ना मानता हो, काफिर और मुर्तद मानता हो, वो बंदा आया हुआ है हमसे पूछने के लिए कि तुम्हारी इल्मी हैसियत क्या है। तुम्हारा सगा भाई तुम्हें आबिद जलाली, उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि उसने आपको जनाब काफिर और मुर्तद कहा है। जलाली साहब का चैलेंज आया और ये जवाब चैलेंज, सारी बातों को एक तरफ रखें। जलाली साहब, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर एक वीडियो इस बात पर बयान कर दें कि आपने उस वीडियो में ये अल्फाज नहीं बोले थे कि मैं किसी भी हामी को चैलेंज करता हूं, उस लड़के के किसी हामी को। आप खुद एक कसम खाकर इस पर वीडियो बयान कर दें, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। आप बयान वीडियो रिकॉर्ड कर दें कि आपने ये जुमला नहीं बोला था, जो जुमला आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको एडिट किया गया है। और मैं दावा दे रहा हूं उसके किसी हामी को शर्क और अब तक अगर किसी में कोई रत्ती भर भी हिम्मत है, वो मेरे सामने नहीं लहदा बैठ के ही मेरी इन दलीलों का जवाब देकर नेट पे चढ़ा दे। मगर सूरज मगरब से शुरू हो सकता है, इमाम अहमद रजा बरेलवी के मसलक को कोई छेड़ नहीं सकता। नंबर 2, क्या ये उसूल है कि आप चैलेंज करें उमूमी तौर पर, और जब आपके चैलेंज को कबूल किया जाए तो आप उस चैलेंज को पर गुफ्तगू करने या कोई मुनासिब उज़र पेश करने के बजाय आप फौरन जनाब कि उस मसलक के बड़े आलिम को मुखातब कर दें, और बहाना ये हो कि आप मेरे हम पल्ला नहीं हो। देखें, ये हम पल्ला होने की तो मैंने उज़र ही नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे तो पता था कि आप मेरे हम पल्ला नहीं, आपकी औकात ही नहीं है। लेकिन मैंने उसके बावजूद आपका ये चैलेंज इसलिए कबूल किया था कि मुझे ये दुनिया को बताना था कि इतना बड़ा चैलेंज देने वाले की कोई औकात नहीं है, यही तो मुझे बताना था। लेकिन क्या ये उसूल है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं, आप बीच में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज कर दें और कहा वो मुझसे बात करने के लिए बिठाओ, किसी भी जगह बिठाओ। सुने बंद वालों, अब मेरी तुमसे बात है, जो भी बिल से बाहर निकले अशरफ आसिफ जलाली आ जाओ मुनाजरा करो, जो भी कमाल से बह रहा है अशरफ आसिफ जलाली आओ मुनाजरा करो। पूरे पाकिस्तान में तुम सरे फरिश्त मानते हो तकी उस्मानी को, मैं हाजिर दिमाग होकर इस मस्जिद में ऐलान कर रहा हूं, जिस कोर्ट के अंदर जिस चैनल पर मुझे तुम अपने शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी के सामने बिठाओगे, मैं साबित करूंगा कि इमाम अहमद रजा ने जो बंद वालों पर फतवा सच्चा लगाया था। मैं यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो मेरे बराबर जिसकी औकात नहीं है वो मुफ्ती शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम को मुनाजरे का चैलेंज करेगा, उसकी ये औकात है। वाह, आपके यहाँ बड़ा अजीब मेयार है, जिसको मसलक के लोग दज्जाली बोलें, जिसको उसका भाई काफिर और मुर्तद बोले, जिसको मसलक के लोग फिरौन हामान और शद्दाद से ज्यादा गालियां दें, जिसको मसलक के लोग ऐसी जिल्लत आमेज गालियां दें कि उसको जनाब कोई दाना ना डाले। मैं कई दफा कह चुका हूं, अशरफ जलाली साहब आपकी हैसियत के लिए मैं एक जुमला बोलता हूं, आपकी हैसियत क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले आपकी रुकनीयत उन्होंने मनसूख कर दी, आपको कारकुन बनाने को तैयार नहीं है। एक जमात आपको कारकुन, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को हर अहल सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की तंजीम उनका एहतराम करती है, उनकी इज्जत करती है, उनकी कदर करती है, उनको अपने सर का ताज समझती है। आपकी तरह नहीं कि आपको जनाब इधर से धुतकारा उधर से धुतकारा, टीएलपी ने धुतकारा, जनाब इसने धुतकारा, टीएलपी ने आपको ऐसा धुतकारा, और अब तो आपको अपने जिस मदरसे से आप पढ़ कर आए उसने भी आपको धुतकार दिया, वो भी आपको दज्जाल कह रहे हैं।
जहां से पढ़ कर आए, जिन्होंने आपको दीन सिखाया, वो कह रहे हैं ये दज्जाल है। अब आप आए हैं किससे मुनाज़रा करने के लिए? हैसियतों की अगर बात करोगे ना, तो कोई तीसरा फरीक भी आपको ये सबक सिखा देगा कि आपकी हैसियत जमादार की भी नहीं है, आप क्या हैसियतों के झगड़े करते रहते हो। अच्छा, एक बात मैं यहां पर मजेदार आखिर में ये भी कहता जाऊं कि पिछले दिनों ऐसा हुआ, मैंने जैसे आपके सामने तज़किरा भी किया कि मटियारी मुनाजरे में जब हम आमने सामने आ गए तो कहा जी आप अपने मसलक का बड़े आलिम को लेकर आ गए, हम बड़े हो गए। फिर आज से चंद अरसा कबल आपके मसलक के गजनफर, मौलवी गजनफर ने एक जगह पर हुस्सामुल हरमैन पेश करते हुए कहा कि जनाब मैं साबित कर सकता हूं। 4 मौलवी देवबंदियों के ऐसे जिन पर बाज़ाब्ता कुफ्र का फतवा है, और इन मौलवियों के कुफ्र के फतवे की तस्दीक हुस्सामुल हरमैन ने, मेरे आका आला हजरत ने मक्के और मदीने के उलमा से करवाई है। बोलो सुभान अल्लाह। मक्के और मदीने की लाइव मेरा बयान जा रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग मेरे पेज से भी सुन लेना, और किसी को लगे ना कि यार आगे पीछे ना हो जाए तो मैं अपनी बात का पाबंद हूँ, सैयद हूँ, कभी 2 बातें नहीं करूंगा। आकर के मुझसे पूछ लेना कि मौलाना तूने ये बात की थी, अब साबित कर। नहीं साबित कर सका तो अपने बाप का नहीं। मैंने फौरन वीडियो बनाई, क्या साबित करो। तो उसने जनाब कुछ अरसे के बाद, एक कुछ दिनों के बाद एक उसकी वीडियो आई जुम्मे की जनाब, कि मैं तो चैलेंज थोड़ी कर रहा था, मैं तो चैलेंज थोड़ी कर रहा था। और फिर आगे से कहने लगा तुम 2 टके के हो, तुम 2 टके के हो। अच्छा, ये बोलने के बाद फिर कहता है मैं चैलेंज नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था। अगर आपको चैलेंज मुनाजरा करना है पहले मुझे कहा मेरे बारे में तुम 2 टके के हो। इस वीडियो में क्या कहा कि तुम 2 टके के हो। फिर कहते हैं अशरफ जलाली ने चैलेंज दिया हुआ है, फलाने चैलेंज दिया, उसको कबूल करो। अगर इल्मी हैसियत यही है अशरफ जलाली की कि 2 टके का हो और उससे मुनाजरा कर पाए, तो जलाली साहब आप 2 टके के हैं, हम आपसे फिर बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कहते हैं आप 2 टके के नहीं, आप 1 टके के भी हो, हम फिर भी इंशाल्लाह आपको घर पहुंचा के आएंगे। आप फिक्र किस बात की करते हो। जब चैलेंज कबूल किया तो मुझे कहा 2 टके का, फिर कहा कि मैं जनाब आप जलाली से बात करो, यानी आपकी औकात क्या है मैं आपसे बात करूं, आप जलाली से बात करो, यानी बरेलियत में आप 2 टके के हैं। वो जो आप अभी कराची तशरीफ लाए थे ना दज्जाली साहब, तो आपके साथ एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, उसने मुझे कहा था, पिछले जुमे जो मैंने तकरीर की थी, उस तकरीर में मैंने देवबंदियों के 4 मौलवियों की कुफरिया इबारात का हवाला दिया था। अपने लोगों के सामने किसी बात को ताकीद के साथ बयान करना किसे कहते हैं कि हुस्सामुल हरमैन में 35 उलमा ने बाज़ाब्ता कुफ्र के फतवे की तस्दीक की है, वो मैं दिखाने को तैयार हूँ। ये कोई मुनाजरा तो नहीं था, लेकिन अगर वो ये कहता है कि जी मुनाजरा करने को तैयार है, मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, इस बारे में मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर ये कहे जी भाग रहे हो, मुनाजरा नहीं करना चाहते, मैंने कहा तू बच्चा है बेटा, बड़ा होकर के आ जा, अपना इल्मी कद बढ़ा ले, अपनी हैसियत बढ़ा ले। 2 टके का इंसान नहीं है और कहता है मैं मुनाजरा करने को तैयार हूँ। अगर वाकई मुनाजरा करना है और वाकई तुम शोहरत के खा नहीं हो, तो मैं बरमला ये कह रहा हूँ, हमारे उलमा ने 15 सालों से इन्हें मुनाजरे के चैलेंज कर रखे हैं। हुजूर क़िबला पीर सैयद इरफान शाह मशदी साहब, पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, हुजूर क़िबला अशरफ आसिफ जलाली साहब, ये सारे नफूज मौजूद हैं। तेरी 2 टके के तेरे बड़े बड़े मौलवी मुनाजरे के लिए नहीं आ सके, बेला वजह हिमायत लेने के लिए, बेला वजह फेवर लेने के लिए मैं मुनाजरा कबूल करता हूँ। इस मामले में तो मैंने अपने लोगों से कहा था कि जी मैं ये दिखा सकता हूँ, ये कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं था। लेकिन एक फेसबुकी मौलवी है जो बेला वजह, यानी शोहरत का खा ही कहा जाए, अपनी शोहरत के लिए वो बेला वजह इस बात को मुनाजरे का रंग दे रहा है कि जी मुनाजरे का चैलेंज किया है तो मैं कबूल करता हूँ, और अपने नाम क्या कि मुनाजरे सुन्नत, मुनाजरे इस्लाम लगा रहा है। मैंने कहा जिस मुनाजर को ये तक ना मालूम हो कि मुनाजरा किसे कहते हैं और समझाना किसे कहते हैं, अब इसके बावजूद कोई कहे हम इस पे मुनाजरा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जरा सोच लीजिए। आपकी औकात उस साथ बैठने वाले, अभी तक आपके साथ बैठने वाले आपको 2 टके के बराबर समझते हैं, ये तो आपकी औकात है। और फिर अच्छा, मैं आखिर में एक बात बता दूं, ये आपने जो पागल बिल्ला भेजा था, जिसने वीडियो बना के अपलोड की है, इसने अपनी वीडियो के अंदर जो मुझे गालियां दी, जनाब ये मफलूजुल अकल है, जनाब ये फलां है, ये फलां जनों गालियां मुझे देने के बाद ना, ये जनाब इसके पास इल्म नहीं है, इसको अपने मसलक के लोग घास नहीं डालते, ये है वो है, गालियां देने के बाद वो किस नतीजे पे पहुंचा मैं आपको सुनाऊं, आप इनकी वीडियो देखें। कहते हैं मैं आपका शौक पूरा करता हूं, मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं। यानी उसने जितनी मुझे गालियां दी हैं ना, वो अपने आप को इतनी गालियों का मुस्तहिक पहले से समझता है, इसीलिए वो बागड़ बिल्ला कहता है कि आप जलाली के हमपल्ला नहीं है, मेरे हमपल्ला है। मतलब ये हुआ कि ये बंदा पहले से इतनी गालियों का मुस्तहिक है, इसलिए मेरे से बात करना चाह रहा है। ये है इनकी औकात, आपके बागड़ बिल्लों की, क्योंकि आपकी औकात इनसे भी गई गुजरी है। बात यह है कि जब तुमने मुझे इतनी गालियों का हकदार बना दिया, और तुम तो गैर मसलक के हो ना, मुझे गालियां ही दोगे, तुम क्या मुझे दुआएं तो नहीं दोगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी दुकान बंद की हुई है। आपने जो बिदात का जंग सुन्नत के ऊपर लगाया था ना, हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह सैकल करके साफ किया है।
اور آپ نے جو شرک کا ایک فضا پیدا کی ہوئی تھی، الحمدللہ ہم نے توحید کی روشنی پھیلا کر اس شرک کا خاتمہ کیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب آپ کی یہ چیزیں اب گلیں گی نہیں. آپ کی جو بدعات کی جو آپ نے باسی کڑائی چڑھائی ہوئی ہے نا، یہ اب اس میں ابال نہیں آئے گا. تو اب آپ کیا کرتے ہو کہ جناب یہ بات وہ بات. لیکن یہ بندہ مجھے یہ کہنے اتنی گالیاں دینے کے بعد کہتا ہے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوقات تو یہ اپنی المرء یؤخذ باقرارہ، اپنے اقرار کے مطابق ان گالیوں کا خود کو مستحق سمجھتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں سچ بات بتاؤں تو اس نے مجھے گالیاں اس لیے نہیں دی کہ یہ جناب پھر اس کے بعد مناظرہ بھی کرے گا، اس نے اس لیے دی کہ میں اس کو ڈرا دھمکا دوں. آپ کی گالیوں کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے اپنی عزتیں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. اب ہماری عزتوں سے جتنا کھیلتے ہو کھیل لو، انشاءاللہ آپ کو شرک اور بدعات پھیلانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی بدعات کے راستے میں ہم رکاوٹ بنیں گے، شرک کے راستے میں ہم رکاوٹ بنیں گے، اور آپ کی بدعات اور شرک کی چلائی ہوئی دکان کو انشاءاللہ ہم ایسا بند کریں گے کہ ساری زندگی وہ بند رہے گی. اور جو تکفیر کی مہم آپ نے چلائی ہوئی، آپ کہتے ہو حسام الحرمین پر احمد رضا نے، میں احمد رضا کے فتوے سے آپ کو کافر ثابت کر سکتا ہوں، کیونکہ جس وائس میسج کا آپ ذکر کر رہے ہو اس وائس میسج والے نے بولا مولانا منظور احمد چنیوٹی. آپ کو پتا ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندیوں کو مولانا کہنا کفر ہے. آپ کو پتا ہے وہ مولانا کہہ رہا ہے، آپ ایک کافر کی وائس لگا رہے ہو، اس کو دلیل، ایک کافر کو بطور دلیل کے جو آپ کے فتوے سے کافر ہے، آپ اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو. تو لہٰذا اس طرح کی باتوں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ آپ کا پیچھا کریں گے. اور پہلے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں بڑے پیار بھرے انداز میں آپ کو جواب دوں گا. میری ساری ویڈیوز آپ دیکھیں گے، میں نے وہاں آپ کے لیے کوئی سخت جملہ اس لیے استعمال نہیں کیا تھا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ جب تہذیب سے ایک بندہ بات کرے گا تو میں تہذیب سے کروں گا. لیکن آپ نے اس ویڈیو کے اندر اشرف جلالی بروزن دجالی صاحب، آپ نے اس باگڑ بلے کے ذریعے سے جو بد تہذیبی کا بازار گرم کیا ہے، انشاءاللہ اب آپ کو میں آپ کی زبان میں جواب دوں گا. اور میرے مخاطب اب آپ ہی، میں نے کسی اور کو مخاطب ہی نہیں کرنا. اگر بالفرض یہ کوئی کسی کا نام لیتا ہے کہ جناب فلاں جلالی اور فلاں جلالی نے چیلنج قبول کیا ہوا ہے، میں نے اس جلالی کو بھی کہا تھا اور اس جلالی کو بھی باگڑ بلے کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے، اشرف جلالی کو دونوں طرف سے پکڑو، ہاتھوں سے اس کے گلے میں رسی ڈالو، پاؤں میں رسیاں ڈالو، بیڑیاں ہتکڑیاں ڈالو، گھسیٹ کر اس کو میرے پاس لے کر آؤ. میں پہلا مناظرہ ان سے کروں گا، دوسرے آپ دو سے کروں گا. آؤ میدان میں. لیکن نہ میں آپ کے اس بڑے باگڑ بلے دجالی سے ڈرتا ہوں، نہ آپ باگڑ بلوں سے ڈرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے جو میدان میں آ جاتے ہیں اچھلتے کودتے ہوئے کہ جی ہم کریں گے ہم کریں گے، آپ نے ہمارے دجالی کو چھیڑ دیا، ہم کریں گے. میں دجالی کو الحمدللہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کو جناب اسی طرح جواب دیتا رہوں گا. اور اب بد تہذیبی کا تم نے افتتاح کر دی ہے. ایک بات میں یہاں ایک بات بتا دوں، میرا مزاج ہی نہیں تھا بد تہذیبی کا، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں الفاظ کو اتنا نپے تلے انداز میں بولوں کہ سامنے والے کو میری بات سمجھ میں آئے، الفاظ کی گرمی اس کو محسوس نہ ہو. لیکن اب آپ نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں انشاءاللہ اب آپ کو آپ کی بولی میں جواب دوں گا، اور آپ کی تہذیب والے انداز میں، جس طرح کی تہذیب آپ پسند کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں جو تہذیب چل رہی ہے، میں آپ کو اس کی تہذیب میں جواب دوں گا، کیونکہ آپ کو بات اور طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ اب آپ کو آپ ہی کے انداز میں جواب دیا جائے گا.